My today's lecture is on one of my favorite poems named Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. You know that Rabindranath Tagore had got Nobel Prize, and he got the Nobel Prize for his Gitanjali, and that Gitanjali is actually English translation, and in that English translation there are many significant poems, and among those poems, Where the Mind is Without Fear is considered to be a very remarkable one. And Where the Mind is Without Fear is a very much short poem, but in this short poem you will get some message by Rabindranath Tagore. And it is needless to talk about Rabindranath Tagore because you all know about his versatility. Rabindranath Tagore is considered to be a versatile genius, and he is the only one person who had got Nobel Prize in Bangla Literature, and he had shown his mastery in all branches of literature, in poetry, in drama, in short story, in novel, in all the branches of literature. Rabindranath Tagore had shown his extraordinary genius, and Rabindranath Tagore had been considered to be is still considered to be the most remarkable poet of Bangla literature. So now come to the poem actually. Where the Mind is Without Fear is a poem in which Rabindranath Tagore is requesting or appealing to Almighty to awaken the country. The country means the subcontinent. During the time whenever Rabindranath Tagore had written or composed this poem, Bangladesh, Pakistan and India were in one subcontinent that is known as Indian subcontinent. So, the Indian subcontinent is considered to be a very much remarkable place of the whole world, and Rabindranath Tagore would like to see this country to be free from all sorts of narrowness, all sorts of absurdities, all sorts of corruptions. So the country should be free from all types of negative things. That is the expectation or aspiration of Rabindranath Tagore. So if we come to discuss the poem line by line, then we will find a great message of Tagore in this poem. Where the mind is without fear and the head is head high. The poet is imagining a place or a country where the mind is without fear. Kavi Guru Rabindranath Tagore এমন একটি রাষ্ট্রকে কল্পনা করছেন, এমন একটি সমাজকে কল্পনা করছেন যে সমাজে আসলে কোনো মানুষের মনের মধ্যে কোনো ভয় থাকবে না, মানুষের মন হবে ভয় শঙ্কা মুক্ত। এমন একটি সমাজ যে সমাজে কোনো কারণেই মানুষকে শঙ্কিতভাবে পথ চলতে হবে না, কোনো কারণেই মানুষকে ভয়চকিত জীবনযাপন করতে হবে না। দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই, আর মানুষের মস্তক থাকবে উন্নত, মানুষের শির থাকবে উন্নত, মানুষের শির কারো কাছে নত হবে না, এবং মানুষকে কখনো কুণ্ঠিত ভাবে জীবনযাপন করতে হবে না। হোয়ার নলেজ ইজ ফ্রি, আর জ্ঞান হবে মুক্ত জ্ঞান, এবং মুক্ত জ্ঞান বলতে জ্ঞান অর্জনের পথেও কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, আর অর্জিত জ্ঞানের যে প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রেও কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, এবং কোনো ফরমাইশি কোনো বিষয় থাকবে না। রাষ্ট্র অথবা সমাজ কোনো কিছু চাপিয়ে দেবে না। আমি আমার নিজস্ব চিন্তা, মানে যেটাকে আমরা মুক্ত চিন্তা বলি, সেই মুক্ত চিন্তার বলে আমি জীবনযাপন করতে পারবো, এবং আমাকে অন্যের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে বাধ্যগতভাবে অনুকরণ করতে হবে না। এমনভাবে আমার জ্ঞানকে আমি বিকশিত করব যে জ্ঞান আমি যেভাবে চাইবো আমার সেভাবে আমি জ্ঞানকে বিকশিত করব, এবং এই জ্ঞান বিকাশের পিছনে, এই জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে কারো কোনো চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিধান, চাপিয়ে দেওয়া কোনো আইন কোনো কাজে
লাগবে না, এবং সেই আইন আমাকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে পথ পরিচালনায় বাধ্য করবে না। হোয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ। আর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় যেটি, সেটি হচ্ছে যে এই পৃথিবীটা যেন ব্রোকেন পৃথিবীতে পরিণত না হয়, এই পৃথিবীটা যেন খণ্ড বিখণ্ড পৃথিবীতে পরিণত না হয়, যেটি আমরা এখন সমাজের চারপাশে বা পৃথিবীর চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পাই, যে পৃথিবীটা ন্যারো ওয়ালের মধ্যে বন্দী, যেটা পরের লাইনে বলা হয়েছে যে ইনটু ফ্র্যাগমেন্টস বাই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস। এই যে ন্যারো সংকীর্ণ যে ডোমেস্টিক ওয়াল, যে বাউন্ডারি, সীমারেখা, হ্যাঁ, একটি বাস্তবতায় হয়তো একটা সীমারেখার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু সেই সীমারেখার মাধ্যমে একটি অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষকে আলাদা করে দেবে না, এবং একটি দেশের মানুষ ভাববে না যে অন্য দেশের মানুষের আমার পর, এবং তাদের উপরে যে নির্যাতন, নিষ্পেষণ অথবা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব, এটি থাকবে না, বরঞ্চ পৃথিবীব্যাপী সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা সেখানে বিরাজমান থাকবে। আমরা সেই বড়ু চণ্ডীদাসের যে বিখ্যাত লাইন জানি, যে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তো মানুষকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। হোয়ার ওয়ার্ডস কাম আউট ফ্রম দ্য ডেপথ অফ ট্রুথ। আর যেখানে বাণীগুলো একেবারে সত্যের নিশ্চিত বাণী হবে, এই বাণীগুলো কোনো মিথ্যায় মিশ্রিত বাণী হবে না, সত্য নিশ্চিত বাণী, এবং সত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাণীগুলো অনেক গভীর থেকে বেরিয়ে আসবে। এবং যেটি আমরা যার বিপরীতটাই দেখতে পাই, আমরা এখন দেখতে পাই যে পৃথিবী ন্যারো ওয়ালে বন্দী হয়ে গেছে, এবং আমরা দেখতে পাই যে এখন সত্য আসলে সমাজ থেকে বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে সত্যকে, এবং মিথ্যাই চারপাশে বিরাজমান। এবং সেটি কিন্তু এই কবিতার মধ্যে কবি আকাঙ্ক্ষা করছেন যে বাণীগুলো বেরিয়ে আসবে, বাণীগুলো নিশ্চিত হবে, সত্য নিশ্চিত হয়ে। হোয়ার tireless striving stretches its arms towards perfection। এবং সকল প্রচেষ্টা থাকবে পূর্ণাঙ্গতা, যথার্থতা, পরিপূর্ণতা লাভের জন্য, এবং সেই পরিপূর্ণতা মানবতার পরিপূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণতা উদারতার পরিপূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণতা নৈতিকতার পরিপূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণতা উন্নত মানসিকতার পরিপূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণতার দিকেই ধাবমান হবে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র গতানুগতিক বস্তুগত উন্নতি সাধনের জন্য সকল প্রচেষ্টা থাকবে না। যেমন আমাদের সমাজে, আমাদের পৃথিবীর চারপাশে আমরা এখন যদি দেখি, আমরা যদি পৃথিবীব্যাপী যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব বস্তুগত উন্নতি লাভের জন্য অনেক প্রচেষ্টাই আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই, কিন্তু নৈতিকতার উৎকর্ষতা, মানে মানবতার উৎকর্ষতার সেই যে প্রচেষ্টা, সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। কবিগুরু এমন একটি প্রত্যাশা করছেন যে এমন একটি সমাজ হবে, এমন একটি রাষ্ট্র হবে, এমন একটি পৃথিবী হবে যেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলো থাকবে। Where the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। এবং যুক্তি, সেই যুক্তিগুলো আসলে অনাভ্যাসের মরুভূমিতে মিত হয়ে যাবে না, অনাভ্যাসের মরুভূমিতে সেগুলি বিলীন হয়ে যাবে না। সমস্ত যুক্তিবাদিতা, যুক্তি পরায়ণতা, সেই যে বিষয়গুলো কিন্তু বেঁচে থাকবে। Where the mind is led forward by the into ever-widening thought and action। এবং মন সামনের দিকে ধাবমান হবে, প্রতিনিয়ত আমাদের যে চিন্তা ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃতি লাভ করবে, আরো বিকশিত হতে থাকবে। যে আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে যে আমরা কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করব, সেগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত বিকশিত হতে থাকবে। সেটি কিন্তু উপমণ্ডুক চিন্তাধারায় পরিণত হবে না। ইনটু দ্যাট হেভেন অফ ফ্রিডম মাই ফাদার লেট মাই কান্ট্রি অ্যাওয়ে। অ্যান্ড দ্যাট হেভেন অফ ফ্রিডম, দ্য পোয়েট ইজ ডিজায়ারিং দ্যাট হেভেন অফ ফ্রিডম। সেই স্বাধীনতা, সেই জায়গাটা চান যেখানে কবি স্বাধীন থাকবেন, এবং তিনি মাই ফাদার মিনস অলমাইটি ইজ বিং অ্যাপেলড বাই দ্য পোয়েট টু লেট দ্য কান্ট্রি অ্যাওয়ে। যে এই পৃথিবীটাকে জাগিয়ে তোলো, এই রাষ্ট্রটাকে জাগিয়ে তোলো, এই দেশটাকে জাগিয়ে তোলো, উত্তোলিত করো, তুলে ধরো, যে সেরকম একটি স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় আমি এই বিষয়গুলো পাবো। আমরা যদি আবার প্রথম থেকে খেয়াল করি যে কিরকম স্বাধীনতা, যেখানে মন ভয় শূন্য হবে, কিরকম একটা স্বাধীনতা যেখানে শির উন্নত থাকবে, কেমন স্বাধীনতা যেখানে জ্ঞান মুক্ত থাকবে, কেমন স্বাধীনতা যেখানে পৃথিবী কখনো খণ্ড বিখণ্ড হবে না, কেমন স্বাধীনতা যেখানে কোনো নির্দিষ্ট দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে না পৃথিবীটা, যেখানে কেমন স্বাধীনতা যেখানে মিথ্যা নিশ্চিত কোনো বাণী থাকবে না, সত্য নিশ্চিত বাণী থাকবে চারপাশে। কেমন স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় সকল প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গতা, যথার্থতা অনুসরণের দিকে ধাবিত হবে। আর কেমন স্বাধীনতা, যেখানে যুক্তিগুলো সবসময় বেঁচে থাকবে অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং অভ্যাসের মাধ্যমে যুক্তিগুলো বেঁচে থাকবে। আর কেমন স্বাধীনতা, যেখানে আমাদের মনগুলো আমাদের কর্মকাণ্ড অথবা আমাদের চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিস্তৃতি লাভ করবে, বিকশিত হতে থাকবে। এমন একটি স্বাধীনতাপূর্ণ রাষ্ট্র, এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে
কবি বিরাজমান করতে চান, কবি বেঁচে থাকতে চান, এবং সেরকম একটি রাষ্ট্রের ভাবনা বা রাষ্ট্র ভাবনা কবি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সত্যিকার অর্থে আমরা যদি কবিগুরুর এই ভাবনাগুলোকে নিয়ে গবেষণা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে পৃথিবীতে এই ভাবনা প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক বেশি, এমন একটি সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এই পৃথিবীটা আসলে অনেক বেশি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা নানানভাবে বিভাজন সৃষ্টি করেছি। আমরা বিভাজন সৃষ্টি করেছি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, আমরা বিভাজন সৃষ্টি করেছি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, আমরা বিভাজন সৃষ্টি করেছি বর্ণ বৈষম্যের মাধ্যমে, আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে বিভাজন সৃষ্টি করেছি, আমরা নারী পুরুষের বিভাজন সৃষ্টি করেছি, আমরা বিভিন্নভাবে এই বিভাজন সৃষ্টি করা, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিভাজন সৃষ্টি করেছি, এবং এই বিভাজনের মাধ্যমে আমরা আসলে অনেক বেশি একা হয়ে পড়েছি। সুতরাং এরকম একা মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এমন একটি সমাজ, যে সমাজের মধ্যে আসলে এই ধরনের বিভাজনগুলো থাকবে না। আমাদের মধ্যে অবশ্যই ধর্মীয় পরিচয় থাকবে, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিচয় থাকবে, আমাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত পরিচয় থাকবে, আমাদের মধ্যে বংশগত পরিচয় থাকবে, আমাদের মধ্যে নারী পুরুষের যে পরিচয় সে পরিচয় থাকবে, আমাদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিতের পরিচয় সেটাও থাকবে। কিন্তু সেই পরিচয়ের মাধ্যমে আমি পৃথিবীর অন্য মানুষদেরকে আলাদা করে দেবো না, সেই পরিচয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য মানুষদেরকে আমি অনেক বেশি খারাপ মনে করবো না, সেই পরিচয়ের মাধ্যমে আমি অন্য মানুষদেরকে অবদমিত করে রাখবো না। আমি আসলে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই, এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে ভালোবাসবো। এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মানুষ মানুষকে আপন মনে করে, তেমন একটি রাষ্ট্রের চিন্তাই কিন্তু কবি করেছেন। আজকের দিনে আমরা তেমন চিন্তাই করতে চাই, আর স্বপ্ন দেখতে চাই যে হয়তো এমন একটি রাষ্ট্র আমরা আমাদের জীবদ্দশাতে দেখে যেতে পারবো। আমি মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংকস টু অল অফ ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং।